सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गुरिंदर सिंह थिंद ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ एक बारी फिर बहुत बहुत स्वागत है रंग ब्रैम्पटन दे विच। सफर टीवी ते रंग ब्रैम्पटन दे लैके एक बारी फिर हाजिर हाँ। तो जिद्दां बहुत बारी तुहानूं दस चुके हाँ कि हमेशा साडे जिहड़े टॉपिक हुंदे ने यूथ नाल रिलेटेड हुंदे ने, तो अज एक यूथ नाल रिलेटेड टॉपिक आपां लैके तुहाडे सामने हाजिर हाँ कि किद्दां अजकल जदों भी तुहाडा कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस तो बाद किहड़ियां चीज़ां तुहानूं जरूरी याद रखनियां चाहीदियां ने ते किहड़ी प्रोसैस आ जिहड़ी तुसीं फॉलो करके बच सकदे हो बहुत वड्डे नुकसान तो। ते अज साडे नाल गल करन वास्ते मौजूद ने कि जिन्हां दा अपनी ब्रैम्पटन की पंजाबी कम्यूनिटी च आपां गल कीती जावे बहुत वड्डा नाम है, एक बहुत वड्डा किरदार है बेअंत सिंह धालीवाल, जो कि दशमेश ऑटो बॉडी शॉप पिछले 31 साल तो चला रहे हैं। तो मैं सब तो पहलां तां उन्हां दा स्वागत करना चाहांगा। सत श्री अकाल जी। गुरिंदर सिंह जी, सब तो पहला मैं तुहानूं तुहाडे ही प्रोग्राम दे विच ब्रैम्पटन रंग दे विच वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। धन्नवाद जी तुहाडा बहुत बहुत, इन्ने शॉर्ट नोटिस ते तुसीं पहुंचे हो। आपां तुहानूं आई थिंक 2 दिन पहले ही दस्सिया सी ते तुसीं आए हो, ते तुहाडा भी बहुत बहुत धन्नवाद। ते अज जी आपां शुरुआत करन जा रहे हैं कि गल कि हमेशा ਜਿਹੜਾ कि अजकल नवा यूथ आ रहा, साडा प्रोग्राम भी यूथ रिलेटेड है। आप चाहते हैं कि उन्होंने भविख सुखाला हो, कोई भी प्रॉब्लम चलती पई है चाहे जी इस वेले साडे समाज च उन्होंने बारे डिस्कशन हो। अंकल जी, जिद्दां तुसीं ऑटो बॉडी शॉप चला रहे हो ना जी, तुहानूं मेन इत्थे मकसद ही तां बुलाउण दा कि हाँ भी तुसीं साडे आउण वाले जिहड़े यूथ नूं जां जिहड़े आ चुके ने उन्हां नूं सेध दे देवो। ते एक तां सब तो पहली गल कि अजकल गड्डियां दा क्रेज़ बड़ा ना जी नवें यूथ च। तो वो तुसी जो तुसी आई थिंक 31 साल तो बिजनेस चला रहे हो, तो पुरानी जो गल की जाए तो अज की गल की जाए कितना क बदलाव आया साडे यूथ च? गुरिंदर जी, जिहड़ा तुसी बदलाव की गल करदे हो, जदों असीं कनेडा दे विच आए सी उदों तो लैके हुण तक हाँ जी बहुत वड्डा बदलाव आया। ठीक है जी। बदलाव भी आया और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਨਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ देखो अपॉर्चुनिटी बहुत है इत्थे, कोई शक नहीं हैगी, जो कुछ तुसीं चाहुंदे हो तुसीं कर सकते हो, लै सकते हो। पर वो इत्थे आके वड्डियां वड्डियां गड्डियां दे सुपने उन्होंने लए आ और पूरे भी कर रहे आ। हाँ जी। पर मैं जो कुछ देख रहा जदों असीं आए सी, असीं तां एवें 500-400 की कार लैके आपदा टाइम कढिया ते नवीं गड्डी आ जिहड़ी ब्रैंड न्यू, जिवें BMW लै ली उन्होंने, चार्जर लै ली, ज्यादा ये 2-3 गड्डियां ने, ते ओह मर्सिडीज लै ली। ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣ। ਗੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਈਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਲਟੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਦੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰਸਿਡੀ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ BMW ਲੈ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਘਟੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਰਸਿਡੀ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਆ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ $300-400 ਲੱਗਣਾ, ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਟੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠੰਡ ਆ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਉਬਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮੇ, ਹਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਦੁਖਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੰਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਰਕਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਚਲੋ ਖਰਚੇ ਜਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜੀ, 1.5 ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, 2.5 ਸਾਲ ਗੱਡੀ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ, ਹਨਾ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਗੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ੋਪ ਆਪਣੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ੋਪ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ 2 ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $30-40 ਬਚਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ 10-20% ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮਾਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜਦਾ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਂ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ 32ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਆ, ਰੈਂਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਰੀਜਨੇਬਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰੇਟ ਨੇ ਬੜੇ ਵਾਜਬ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗਾ ਠੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ, ਠੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਨਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਦੀ ਪੈਣੀ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਬੱਚੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਆ। ਮੈਂ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਵ ਕਰਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ੋਪਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਚ ਭੇਦ ਬਹੁਤ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਅਣਜਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੋਗੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹੂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗਾਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਠੱਗਾ ਠੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਆ ਜੀ, ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 3-4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਰੱਖੋ। ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਕੈਨਿਕ ਆ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਠੱਗਾ ਠੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਕੈਨਿਕ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ੱਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤਬਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਂ BTS ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਟ੍ਰੇਲਰ, ਰੀਫਰ, ਇੰਜਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, BTS ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ 39115 ਮੇਪਲ ਐਵਨਿਊ, ਵੇਨ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿਖੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 734 419 1408 734 419 1408 BTS ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ, ਟ੍ਰਿਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿਮਾਗੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਹੱਡ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਮਾਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਡ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਈਜ਼ੀ ਮਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆਣਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲੈਂਟ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਆਇਲ ਕਿੱਥੇ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੇਰਾ ਮਕੈਨਿਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸੂ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਲ ਪੈਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫਲੂਇਡ ਪੈਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਫਲੂਇਡ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕੂਲੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪੈਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਫਲੂਇਡ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਫਲੂਇਡ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲੈਂਟ ਪਾ ਦੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿੰਟਰ ਆ, ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਵਿੰਡਸ਼ੀਟ ਵਾਸ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੰਬਲ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ? ਕੰਬਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਫੋਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ
ਨਾਰਥ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੰਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਠੰਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਘੰਟੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਚਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਪਦੀ ਸੇਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਡਸ਼ੀਟ ਵਾਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਵਾਈਪਰ ਹੋਏ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂਲੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕੂਲੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਆ -45 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਕੈਨਿਕ ਜ਼ਰੂਰ 5-6 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੇ ਬਾਅਦ ਕੂਲੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਫਲੂਇਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਟਾਇਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੇ $100 ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $1000 ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਬੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ 100% ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ % ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੋ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਟੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਆ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਟੋ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਇੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੱਕ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1000-1200 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੂਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਇਲ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੋ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਗੱਡੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੋ ਮਾਫੀਆ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਟੋਇੰਗ ਸਟੋਰੇ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਫ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੀਜਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਸਿੱਧੀ। ਤੇ ਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਟੋਇੰਗ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਖੜ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਕਾਲ ਲਾਓ, ਕੋਲੀਜਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਸ਼ੋਪ ਵਾਲਾ ਵਾਕਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੋਨ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਸ਼ੋਪ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਪਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ ਜੀ।
ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਪੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਸ਼ਾਪਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਡੈਮੇਜ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਫੋਰਮੈਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਕੰਮ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਸ਼ਾਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੇਮ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਬਾਡੀਮੈਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਗੱਡੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਸ਼ਾਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ $1000 ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਬਣੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਟਾਇਰ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਗਾਹਕ ਬਣੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਆ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਕਵਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕਵਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਵਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੋਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਡਕਟੇਬਲ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਟ ਐਟ ਫਾਲਟ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਨੋਟ ਐਟ ਫਾਲਟ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟ ਫਾਲਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ $15 ਤੋਂ $16 ਲੱਗਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟਲ ਕਾਰ ਲਾਸ ਆਫ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਰੈਂਟਲ ਕਾਰ ਕਵਰ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਯੂਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5-6 ਕੇਸ ਹੋਏ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚ ਐਡਰੈਸ ਬਾਹਰਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਮ ਡਿਨਾਈ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ, ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਉਹ ਊਬਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਕਿਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਮੰਗਦੀ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਿਪ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਰੈਸ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਊਬਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ $10-12 ਐਕਸਟਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੂਥ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਿਟੀ 'ਚ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਤੈਅ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਦੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਨਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਟਾਵਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਨੇ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ 3-4 ਕਲੇਮ ਡਿਨਾਈ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ 50,000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 35-36,000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਮੇ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਡੀਅਸ ਟੱਪ ਜੋ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਆ ਬਟ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਆ, ਬਟ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਿਆਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਂ BTS ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰਸ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਟ੍ਰੇਲਰ, ਰੀਫਰ, ਇੰਜਨ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਹਾਂ, BTS ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ 39115 ਮੇਪਲ ਐਵਨਿਊ, ਵੇਨ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿਖੇ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। फ़ोन नंबर 734 419 1408 734 419 1408 BTS ट्रक रिपेयर। ਕੀ ਗੱਲ ਮੁੰਡਿਆ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਜਾ ਬੈਠਾ? ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੋਡ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ? ਹੁਣੇ BTS ਕੈਰੀਅਰ ਇੰਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਓਨਰ, ਆਪਰੇਟਰਸ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਦੀ। Come on by here and see us at BTS. We're always hiring professional drivers. We offer great pay, a dedicated team of dispatchers, and all new equipment. ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਸਟੀ ਸੇਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 734 737 0441 ਉੱਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, 734 737 0441 ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸਟੀ ਸੇਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ btscareers.com। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ, ਕਿ ਨਵੇਂ ਚਾਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ PR ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਘੱਟ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਰੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਿਆਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਬਰ 'ਚ ਚੱਲ ਗਈ ਜਾਂ ਸਕਿਪ 'ਚ ਚੱਲ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ 'ਚ, ਥੋੜਾ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਈ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾਤਾ, ਜੇ ਕਰਾਤਾ, ਉਹ ਕਰਾਤਾ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਾਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲੈ ਲਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਨ 25,000 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਆ 10,000, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੈਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਗੇ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਸੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਕਈ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਉਨੀ ਕੁ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਮਾੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਥ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਰੈਕਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਰੈਕਡ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਦੇਣੀ ਆ ਉੱਥੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਲਓਗੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਲੈ ਲਓ ਗੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਬਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਜੂ, ਇਦੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੜਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਭਾਅ। ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਉਹ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੋ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਯੂਥ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਨੇ ਟੋਇੰਗ ਦੇ ਰੇਟ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਣੀਆਂ $286 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ 1000 ਦਾ, 1200 ਦਾ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੱਡੀ ਆਪਦੀ ਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰਿਸਿਪਟ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਿਪਟ ਦੇਣਗੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਟੋ ਟਰੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਟੋ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਟੋ ਟਰੱਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਤੇ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ $1 ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਗੱਡੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ EMPLOYE ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਕੈਨਿਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਵੀ ਪੈਂਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ 1500 ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਚੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਬੰਨਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਅਨਸੇਫ ਆ, ਤੇਰਾ ਜੇ ਆ ਵੋ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਚੱਕ 2 ਗਾਹਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਕੈਨਿਕ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਸਾਂ 30-35% ਕੰਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਰਾਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਕੈਨਿਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1500 ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੱਸਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ 500-400 ਮਿਲਣਾ, 300 ਮਿਲਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਉਨੀ ਕੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਆਪਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਓ। ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੀ ਉਹ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕੈਨਿਕ ਹੋਰ ਉਹ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ $100 ਬਣਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $200, $400, $500 ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਅਣਛਿਪਿਆ ਪਹਿਲੂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਡੈਮ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਧੂਗਾ ਜੇ ਉਹ ਐਟ ਫਾਲਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਨਿਊ ਹੋਊਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਧੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੋਟ ਐਟ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਿੱਲ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਲਟ ਹੈਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਬਣੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਊ, ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਹਨੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਤੋਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ, 2-3 ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ 2 ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਮੈਂ 2 ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਊਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬਟ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਲੈਣਾ। ਤੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਾ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟ ਫਾਲਟ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਥਰੂ ਹੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਲਿਓਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ $3-4 ਭਰਨ ਲੱਗੋਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 1000-1500 ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪੈਸੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ 5-6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਦੇਣਾ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 1000-1500 ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਲੈ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ 2 ਕਲੇਮ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਸਾਂ $500-700 ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ 500-400 ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਇਹ 500-400 ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹਵੀ ਨਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟਲ ਹੋਵਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੇਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਡੀਮੈਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਰਚੇ ਵਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਚੋਂ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਸਤਾਰ ਮੈਂ 16-17 ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕਰਾਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਬਿਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰਕਲ ਚੋਂ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਕੈਨਿਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚੋਲੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਸ਼ੋਪ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਥਰੂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਬੋਡੀ ਸ਼ੋਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਓਗੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੈਫਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ 90 'ਚ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੁਣ 20-25 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਕੈਨਿਕ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ ਜੋ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੋਲੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮਕੈਨਿਕ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਕੈਨਿਕ ਦਾ, ਬਾਡੀ ਦਾ, ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕੈਨਿਕ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਪੈ ਜਾਣ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਚਲੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੋਈ ਪਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਬਟ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵਾਰੀ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੂਥ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਯੂਥ ਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਓ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਡੀ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਈਜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ਤ 400 ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੋਗੀ, 400-500 ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ $1000 ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਫਿਊਲ ਵੀ ਪਾਉਣਾ, ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਪਾਉਣੀ ਆ, 1500 ਚ ਕਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆ ਐਵਰੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 1500 ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ $5 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਮਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਸਹੂਲਤ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕੰਟਰੀ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਓ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਸਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰੇ ਜਾ ਸਕੋ, ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਪੂਰੋ ਅਜੇ, ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਕਰੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਵੀਕ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ PR ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਅੱਜ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚ ਜਾ ਸਕੇ।
ਤਾਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਵੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜੈਨੂਇਨ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ